ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਸੋਨਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਚੌਧਰੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਵਾਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬੜੇ ਪਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨੇ ਆ। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। की नाम है भाईजान? मेरा नाम जनाब शकीब मुबशर। शकील शकीब शकीब भाई, पेट्रोल फिर वध गया एक बारी और अगों लग रहा है कि मजीद ਵਧੇਗਾ। की जज्बात ने, की हालात ने? हालात तो खराब ही नज़र आ रहे हैं। जो पोजिशन नज़र आ रही है हुकूमत की, सस्ता करते हैं, महंगा कर देते हैं, फिर सस्ता करते हैं, फिर महंगा कर देते हैं। लेकिन सुकून नहीं रह गया साढ़े पंजाब में। कोई जिंदगी जो खूबसूरती सी, जो सुकून सी, हसने सा, खाने सा, पीने सा, काम करने सा, किसी चीज़ जो चीज़ ना कारोबार से कुछ नज़र आ रहा है तो ना माशाल्लाह हुकूमत की तरफों कुछ नज़र आ रहा है। की काम की करते हो तुसीं? मेरा काम सर है LCD रिपेयरिंग का। अच्छा, हाल रोड ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ? फर्क सर 90% समझ लो साड़ा काम थापे। वो इस तरह के दुनिया को कोई पैसा होएगा खान पीन वास्ते तो एक्स्ट्रा कम मिल जाएंगे। अगर वो खान पीन तो दुनिया टांगे तो बकाया ही रहेगा, बकाया कुछ नहीं है। हर चीज़ कम जो निज़ाम है सारा खराब है। ठीक है, पेट्रोल महंगा हो गया मजीद और शायद अगों मजीद होर महंगा होएगा। तो लगता है कोई अगों हालात कोई बेहतरी की कोई उम्मीद है? तकरीबन सर जी हूँ तो समझ लो कोई उम्मीद ही कोई नहीं है। कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि एक बार जिंदगी वो वक्त दोबारा आएगा कि जो असी अज 5-7 साल पहला 10 साल पहला जी रहे सां, कमा रहे सां, अच्छा खा रहे सां बच्चों से नाल, उन्होंने चीज़ नज़र आती नहीं। एक अरसे तो नज़र नहीं आ रही या मजीद नज़र आनी भी नहीं है, नहीं हो सकता। बिजली का बिल दसो कितना आया तुहाडा इस दफा? बिजली का बंब फटिया बंब। अच्छा, हाँ जी, बिजली का बंब है फटिया कि एक महीने के 10-11-12 हज़ार रुपया नॉर्मल या 2 कमरे आ रहा है। रूटीन च इन्ना आंदा हुंदा? रूटीन के 9-10 9-10 11-12। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਘਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ नहीं ਇਸਤੇਮਾਲ नहीं ਕਰਦੇ ਹੋ? सर एक कूलर है, 2 पखे ने ते कुछ बल्ब वगैरह ने, बस घर की घरेलू जरूरत। LCD हो गई बस नॉर्मली, AC वगैरह कुछ नहीं। ਬਿੱਲ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਰਮਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਬਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕੇ? 3000 3500 4000 तक अगर आवे तो भी साढ़े पता होंगे कि यार बच्चों की फीसा देनी है, इस तरह स्कूल है जिस बजट है, इस तरह बंदा अपना सिलसिला चला लेता है। ये पता कोई नहीं, एक महीने अगर 5000 आ रहा है, अगले महीने 12000 आ गया। अगर वो जमा नहीं कराया, अगले महीने 22000 24000 30000 तक पहुँच गया। तो बस मुश्किलात ही ने, लेकिन शुक्र है अल्लाह का जिस साल जमीन। हाँ जी भाईजान, बाइक चलाते हो तुसी? जी बाइक चला। पेट्रोल फिर महंगा हो गया। देखो ये गल है कि पेट्रोल जो अगर 500 रुपये या 1000 रुपये भी होता असं की कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, दस जो की कर सकते हो तुम? सड़क ब्लॉक करोगे, की करोगे, रोड ब्लॉक करोगे, जुलूस करोगे, कुछ भी नहीं होना। ठीक है ना, इस करके तुम समझौता कर लो हालात के नाल। ठीक है, तुम दावा दे सकते हो हुक्मराना कि भाईजान ज्यादती ना, अगर कोई ज्यादती कर रहा ला लो हम ज्यादती कोई कर भी रहा कि नहीं कर रहा, भी सानू कोई इलम नहीं गा। पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है, यानी कि वो दसन आवाम है जी। वो तो कह रहे हैं जंगा लग रही ने इस वजह तो जंगा लग रही है। ठीक है, 10 दिन की जंगा लगने की वजह तो पेट्रोल से महंगा कर रहे हैं। ठीक है ना, हम 460 के है ना, हम रहने देते 460 तक, 400 तो रहने देते। बिल्कुल दम मैं थले आया 299 ते आया। ठीक है ना, फिर 12 रुपये फिर बद गया। यही जरा सानू समझा देन कि की चक्कर है, कभी उत्ते जा रहा कभी थले जा सी, तो फिर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाने कि यार है की मसला बनता पाया, कभी उत्ते जा रहा कभी थले जा रहा, सारी की वजह होंगी आवाम के सारिया गल्लां आनियां चाहिए कि है यानी उत्ते क्यों जा रहा, थले क्यों आ रहा, थले क्यों आया। हूँ अमरीका फिर जंग बंद हो जाएगी, फिर थले आ जाएगा। हूँ अमरीका के नाल सी जंग तो फिर हालात लग रहे हैं शुरू हो गई। जो भी है जी, उन्होंने तो जंग आप नहीं लड़नी, तो आर्डर ही करना है ना। जंग तो फोन नहीं लड़नी होती है, वो आप सिपा सलार विच वड़े ना, जो तो आर्डर करता है। पिछलियां जंगा मोले तो पिछले दौर दी जंगा देखो, सिपा सलार शामिल होंदा नाल जंग विच, वो तो पै के ताश पत्ते खेडते पे ने। चलो जी इधर हमला कर दिओ, उधर हमला कर दिओ, चलो कोई बहुते सट्ट पैन, चलो रुक जाओ। ये तो उधर तमाशे वाला हिसाब है ना, कभी लड़ा दिता, कभी पिछे करा दिता, या कोई रिजल्ट कड्डो या उत्ते कब्जा करो, तो समझ आवे यार ईरान ने कब्जा कर लिया अमरीका ने, या अफगानिस्तान ने कब्जा की होया, अफगानिस्तान ने जंग लड़ के अमरीका मार ही पई है ना। उसे 20 साल बाद की कोई कामयाबी मिली।
ਬੰਦੇ ਮੜਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ? ईरान ही जाना चाहता है। ईरान ही की करना उन्हें आगे तेल लेना की करना दसे, ठीक है, यहाँ पर आवे उत्थे, ठीक है। पाकिस्तान को अपने उत्ते गौर करनी चाहिए कि असी की करना असी वाम असी की करने असी करते साढ़े किन्ने चाड़े ने मुल्क उत्ते एडे पाड़े तो की करने असी वो मजीद कर्जे ले जाइए। सूरत बिजली का बिल जो 264 यूनिट का बिल 11,499 रुपये मेरा खुद हूँ कहते 200 थले देंगे ताकि हूँ 200 तो थले दसो मैंने कि फ्रिज बंद कर दीजिए, घर मोटर बंद कर दीजिए, वाशिंग मशीन बंद कर दीजिए, की करिए? एसी तो वैसे नहीं असी चला रहे, कूलर भी बंद कर दिता। हूँ 200 तो थले 6 महीने पर बंद हो गए। ये पॉलिसी किन्ने बनाई? देखो एक महीना तुम उत्ते चले भी गए हो तो दूसरे महीने थले आवे तो फिर मिलना चाहिए नहीं मिलता। हूँ अमीर लोगों ने 4-4 5-5 मीटर लवाए, देखना हूँ गरीब का हक भी मरता पेड़े, ठीक है ना। तो की है अच्छे रेट देखो वो 75 रुपये यूनिट 100 रुपये यूनिट बेचता। इन्होंने चीज़ों ने तवज्जो करिए, कर्जा मुल्क का थले आना चाहिए। जो सूद असी इन्ना दे रहे हैं, साਡਾ बच्चा कर्जाई हो गया, ਇਹਦੇ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ? ਹੈ ਜੀ ਅਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾ ਜਿੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੇਰੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਦਿਓ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਈਕਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜਾਨ? जी भाईजान। ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। हाँ जी भाई बड़ा ਕੀ मसला ਹਾਲਾਤ बने ਨੇ? हैं, बस गुजारा मजारा ही हो रहा है जनाब। ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? सवारी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ही 100 रुपये दिता ते 20 रुपये बकाया लै रहे हैं। ਅੱਛਾ भैन जी निजाम चल 80 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। 80 रुपये बनया 100 रुपये ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ दिता ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੈਟਰੋਲ। ਇਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਨਸ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਸ ਔਰ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹਦੇ 80 ਚੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟਣਗੇ? 80 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 70 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਔਰ 70 ਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ? 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ 20 ਬਚਾਏ। ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਨੇ ਬਸ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਾਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਨਾਬ। ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਈਡਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਦਿਨ 'ਚ ਕਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 15-16। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਈਡ 'ਚੋਂ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ 50-100 ਉੱਪਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, 50-100 ਦੀ ਅਗਰ ਐਵਰੇਜ ਰਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ 1000-1500 1000-1500 ਰੁਪਏ ਬੰਦਾ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਦੇ ਫੇਕ ਰਾਈਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੱਲਿਓਂ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਫੇਕ ਰਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ, ਉੱਥੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰਲਾ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਈਦਾ ਸਾਰਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤੰਗ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਗੈਸ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਮਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 400-500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ, 550 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ 140 ਰੁਪਏ, 150 ਰੁਪਏ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਕੰਪਨੀ ਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਾਈਡਰ ਪੈਂਦਾ। ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਤ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 10-12 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੁਪਈਆ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਬਚਦਾ ਜੀ, ਤੇਲ ਤੂਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੀ 1000-1200 ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ? 28000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸਾੜੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਭਾਜੀ ਸੜਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 180-90, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 490 ਪਾਤੇ ਸੀ, 200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
वो 30,000 रुपये जनाब बिल आया था, बड़ा मुश्किल पे किया यकीन पे मनो करके ही जान छुट्टी। भाई जे नहीं पे करा तो मीटर ही खिड़चना है, वो भी डबल हो जाना, टैक्स लगी जाना, तो की करिए जनाब। चलो बस ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗਏ ਸੋ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੈਸ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 400 ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿੰਨੇ ਘਰ 1 ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਦਾ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੱਦ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਬੀ ਯਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਯਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਮਗਰ 2 ਵਾਰੀ ਮਾਜਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੱਡਦਰਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਜਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਗਾਰ-ਬਾਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਮ ਗਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਉਹ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਸਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਰੋਡ ਆਏ ਹੋ, ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਬੈਠੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਗੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਗੀ, ਮਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਗਰ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਦਲੀ, ਤਨਖਾਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀਆਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਸਪੀਡ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ 110 120, ਕਿਆ ਉਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ? ਨਹੀਂ। 113 ਵੱਧ ਰਿਹਾ, 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਘਟ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜੀ? 3 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 3 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਿਸ ਮਤਵਾਤਰ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮਤਵਾਤਰ ਨਾਲ ਘਟੇ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਵੈਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਹਕੂਮਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਗਰਜ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਪਲੋਈ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਡੱਬਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਉੱਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸਕਾ ਖਾਣਾ ਉਸੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਵਸਾਇਲ ਮਿਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਆਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਡਮ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਡਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ PMLN ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਡਮ ਦੇ ਇਹੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 10-15 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ? ਸਾਰੇ ਸਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਿਮਤ ਹੈ, ਸਾਹ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਨਿਮਤ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਵੀ ਨਿਮਤ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर को खरीदारी करन आए हो इतने जी या बिल्कुल। ताजर हो? नहीं, मैं ख़रीदारी करने आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से इलाके से हैं आप? मैं वैसे तो था कराची से, लेकिन अभी राइट नाउ ज़िला रहीमियर खान, ठीक है। तहसील लियाकतपुर, शहर ठुलमजा। ठीक है। पंजाबी नहीं आती आपको? पंजाबी समझ आती है, बात करना नहीं आता। अच्छा, मैं पंजाबी जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। नो प्रॉब्लम। हाँ, ਅਫਸਰ ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ और मजीद ਅੱਗੇ ਫਿਰ महंगा हो रहा है। देखें ये भाई, मैं इसमें एक ही लफ्ज़ कहूँगा, हर बंदा कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। आपको और मुझे या आवाम को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना कभी पहले पड़ा है ना कभी अभी पड़ा है। मैं तो वो बात करूँगा जो आपको भी समझ आए और जो हमारे व्यूवर हैं वो देखने वाले उनको भी समझ आए। ठीक है। ये अपनी नमाज सही कर लें, ये अपने मामलात सही कर लें अल्लाह के साथ। क्योंकि इस दुनिया में और इस पूरी जो भी दुनिया में आप हिस्ट्री उठा के देख लें, मोबाइल में देख लें या गूगल में देख लें, लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले वो भी आपकी और मेरी तरह ही हैं। लेकिन जब वो इस दुनिया से गए सिर्फ 2 ही चीज़ें लेके गए, इज़्ज़त और अमाल। इसी तरह हम चले जाएंगे। ये दुनिया का दिखावा है जी। ये पेट्रोल ये सस्ता हो गया, ये महंगाई हो गई ना, सब चीज़ वैसे फ़र्क। ये पाकिस्तानी अवाम है, इसको कभी भी ना कभी पहले कभी फ़र्क पड़ा है ना कभी। इसको बस राइट ना हो, इसको रिएक्शन चाहिए है। ये हो गया बस हल्का सा, समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है।
तो मैं इस पे यही कहूँगा कि बस ये नमाज सही कर ले हमारी पाकिस्तान की आवाम, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसकी महंगाई भी सही हो जाएगी, इनके घरों में बरकत भी हो जाएगी और इंशाअल्लाह इनके सारे मामलात भी सही हो जाएंगे। अच्छा आप सब लाहौर ते कराची च की फ़र्क देखा तुसीं? लाहौर में और कराची में ये फ़र्क है कि लाहौर में बिल्कुल सुकून है और पाकिस्तान कराची में ये है कि थोड़ा सा इंसान डर डर के रहता है, वहाँ पे अभी भी अमन नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल किसी किस्म का अमन नहीं है, लेकिन लाहौर में माशाल्लाह ही निज़ाम है। अच्छा हाँ सच में, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है सारा, सड़कें वगैरह और सब? सर ये तो फिर मिनी दुबई में तो कहूँगा। अच्छा हाँ ना, ठीक है। कराची के मुकाबले में लाहौर मिनी दुबई है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दुबई में अब आप दुबई को और पाकिस्तान को क्या लोगे, ज़मीन आसमान का। फिर सबसे एक चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी है, यहाँ के रूल, सुबहान अल्लाह। ठीक है। जिस कंट्री का, जिस मुल्क का अगर ट्रैफिक निज़ाम सही है तो समझ लो उसके आधे मामला सही है। अगर आपका लाहौर इस वक्त चल रहा है तो मेरे हिसाब से वो ट्रैफिक के निज़ाम से चल रहा है। ठीक होगा जी। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम। नाम की है भाई का? मेरा नाम मुताहिर है। अच्छा मुताहिर भाई, पेट्रोल महंगा हो गया है, मज़ीद अगे महंगा होने वाला है और ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੇ, ਰੇਟ ਸੁਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰੈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਮੈਮਰੀ ਜ਼ਰਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਿਪਸੈਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਈ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੇਲ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੀ ਸੇਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 500 ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 200 250 ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੇਲ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਨਾ ਕਿ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੋਨ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹਰ ਬੰਦਾ। ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਉੱਤੋਂ 464 ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਇੰਝ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਹੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 464 ਆਵਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਵਾਲੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 60,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ 8,256। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 8,256 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ, ਸਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 90,000 ਦਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਮੋਬਾਈਲ? ਲੋਕ ਕਿਆ ਉਹ ਆਸਾਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਗਿਆ ਅੱਜ ਹੀ ਗਿਆ ਬਸ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਚਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ? ਮੋਬਾਈਲ ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ 2027 ਤੱਕ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੋਹਫੇ ਲੱਭਣਗੇ ਕਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ, ਹਰ ਸ਼ੈਮਾਂ ਤੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਇਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਉਸੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਵੇਣ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੰਨੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਏ ਕਿਸ ਲਈ? ਅੰਨੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਹਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਹਰ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਧਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਹਲ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਪਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿਣਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੁਸਤਕੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਸੁਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਯਾਰ,
ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਕ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਅੰਨੀ ਮਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦਰਬਦਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੈਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਈਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭੀਏ, ਘਰ ਸਾਂਭੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੱਜ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੱਜ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ हुकूमत तो बाहर होंगे ने दावा करते हैं सानू कोई 5-10 साल होर दे दिओ, मुल्क की तकदीर बदल देंगे। हुण इन्हों कोई 2-2.5-3 साल होने वाले हो गए ने। अगर कोई हालात चेंज होंगे ने, ये फिर आके कमनगे जी तुहानूं हालात लभ जाते तो असीं चेंज कर देना। भाजी इन्हें इत्थे आने तो पहले हुकूमत से कहना 6 महीने पाकिस्तान को पैरिस बना देंगे। अगर ना बनाया तो मेरा नाम बदल देना। मैनू तेरा नाम फिर अच्छा लग रहा है क्योंकि बदल दियो। मेरे पेट्रोल फिर महंगा हो गया। हुकूमत चाहती और महंगा हो। हुकूमत क्यों चाहती? हुकूमत को थोड़ गई है, हुकूमत को पैसा नहीं है, खजाना खाली है। जिन्नी देर भरेगा नहीं साड़ियाँ जेबां च, उन्नी देर तुहाडा काम किस तरह चलेगा? उन्होंने गड्डियां च पेट्रोल किवें पेगा? असीं पावांगे तो पेगा ना, ऐसा थोड़ी पेगा। देखो 500 का पेट्रोल पवाया, काम ते गए हैं, घर आए हैं, खत्म हो गया। ठीक है, हुण सुबह फिर काम ते जाना, 500 का पेट्रोल लग जाना। वो हुण सानूं किसे आके करी देना तो नहीं, असीं काम करांगे तो कमावांगे तो खावांगे, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖਵਾਉਣਾ। ਖਾਲੀ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪਾਲਣਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ। ਹਕੂਮਤ ਕਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 2-2 ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਗਰਾਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਆਸਮ ਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 3000 ਰੁਪਇਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ठीक है, हाले तक 3000 एक दफ़ा आया जिंदगी च, पहली दफ़ा कढ़ाया थी, पता नहीं किहड़े सदियों च कढ़ाया। उस बाद ना लानी ना देनी, कोई चीज़ नहीं आई। उस तो बाद नहीं आया? कोई नहीं, उस बाद कोई चक्कर नहीं। एक दफ़ा 3000 आया, रमज़ान दे 10000 आया। उस बाद कोई पैसा नहीं आया, कोई कुछ नहीं है। वो बंद कर दिते जान। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਮ ਕੀਤਾ। ਕਰੋੜਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ? ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਨੇ ਆ। 1200 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ। 500 ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 700 ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੋ ਬਿੱਲ ਚਿਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੇ 24500 ਰੁਪਇਆ। 24500 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਿਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਂਡਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ 15000 ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 25000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1000-1200 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20000 ਤੱਕ ਹੀ ਬਿੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ 4000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ। ਆ ਹੋਣੇ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ 4000, ਇਹ ਦੇਖੇ 4000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਭੈਣ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਚਲਾਨ? ਨਹੀਂ, ਜੈਨੂਇਨ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 4000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋ 200 ਦਾ ਕਰ ਜਾਂ 2000 ਫਾਈਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 4000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਵੇਖੋ 4000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, 4000 ਤੇ ਚਲਾਨ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਭੈਣ,
ਬਿਲਕੁਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 4000 ਹੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂ, ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੰਜ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਯੂਟਰਨ ਮਾਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਧਾ, ਤੇ ਆਪ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਂਡੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਸੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੋਕੋ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕੀ ਤੇ 4000 ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, 4000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਸਖਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2000 ਵੀ ਨਹੀਂ, 1000 ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੋ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿਹਾੜੀ ਹੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਾਕੂਲ ਜਿਹੇ ਚਲਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 200 500, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਬਰਤ ਲੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4-5000 ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ 1000-2000 ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਘਟਾਵਣ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 200 400 500 ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ 500 ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਵਾਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਫਰ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦਲੀਲ ਹੋਣ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਨਿਕਲੀਦਾ ਸੀ ਹਫਤੇ 'ਚ 2-3 ਦਫਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਲੱਗਣਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦਵੋ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਓ ਮਾਰਕੀਟੋਂ, ਅਕਬਰੀ ਮੰਡੀ ਮਸਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਮ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ PSO ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰਸ਼ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਈ ਓਪਟਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ 312 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ, ਉਹ 340 ਰੁਪਏ ਹਾਈ ਓਪਟਨ ਪਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਮ ਆਵਾਮ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 38000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 38000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਮ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ, 15,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਤਾ 35,000 38000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ 25,000 20,000। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 8,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 8,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਦੀ ਵਾਰੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 8,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ 128 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, 2 ਰੋਟੀਆਂ, ਸਾਲਨ ਤੇ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀ। 128 ਰੁਪਏ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ? 128 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1 0 ਘੱਟ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ 2 0 ਘੱਟ ਲਾਤੇ। 1280 1280 ਜਾਂ
12,800 ਹੋਏਗਾ, ਉਹ 1280 ਜਾਂ 12,080 ਹੋਏਗਾ। 180 28 ਇੰਚ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇ ਬੋਤਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, 128 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਲਨ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬੋਤਲ ਖਾਣ। ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਅੱਜ? ਰੋਟੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਖਾਏਗਾ। ਹੁਣ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾਏਗਾ, 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 70 ਤੇ 40 110 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ 18 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਨ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਖਵਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਝੁੰਗਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੰਗੇ होना, अल्लाह का नाम तो दे दियो। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। खान साहब क्या करते हैं आप? हम लोग इधर लोडिंग का काम करते हैं। लोडिंग का काम करते हैं। खान साहब पेट्रोल फिर महंगा हो गया? महंगे हो गए, बस गांव में मेरा KPK में 20 किलो आटा का 3,000 रुपये पहुंच गया। अच्छा। मेरे बच्चे गांव में एक वक्त का खाना खाते। एक वक्त का खाना खाते? एक वक्त का। दूसरा KPK की हुकूमत ने भी कोई अच्छा काम किया? अच्छा काम तो नहीं कहते कि महंगाई इतना नहीं था ना। ये तो महंगाई नहीं था। महंगाई तो वफाकी हुकूमत कर रही है, जो सूबाई हुकूमत है KPK में वो भी कोई काम करवा रही है वहाँ पे? नहीं, इससे पहले महंगाई नहीं था, अभी पेट्रोल महंगा हो गया, आटा सारा चीज़ महंगा है। गरीब लोग एक वक्त का खाना खाते, एक टाइम का बस। कितनी दिहाड़ी कितनी है खान साहब? दिहाड़ी आजकल नहीं है, 1,000 रुपये मुश्किल से बनते। इधर कभी खर्चे, गाँव को भी बेचना है। ठीक है। तो इधर कहीं रहते हैं आप? इधर हम लोग क्वार्टर पे रहते हैं। अच्छा जी। तो कितना किराया कितना क्वार्टर का? करीब है 13,000 रुपये क्वार्टर के, करीब 8,000 रुपये बिजली का बिल है। तो बिजली के बिलों में और किरायों में निकल जाता है सारा कुछ? ये सारा निकल, गाँव को महीने में या 6-7 हज़ार रुपये महीने में बच जाते, गाँव को बेचते। बाइक चलाते हो भाईजान? ऑनलाइन कस्टमर आते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ? ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ? ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਹੁਣ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਣੀ, ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਠੀਕ ਸੀ ਰੇਟ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ? ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 300-400 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 700-800 ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਦਿਹਾੜੀ? ਸਰ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਮਗਰ 11.5-12 ਰੁਪਏ ਨਾਲ 100 ਮਗਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 100 ਮਗਰ अगर 200 की हो जाएगी तो सारी गल डबल हो जाएगा, अगर ट्रिपल 300 का होगा सारी गल हो जाएगी 22-33 रुपये फिर सर उन्होंने चले जाएंगे। कितनी देर करते हो काम? सर जी मैं 12 घंटे करना है। 12 घंटे मुसलसल बाइक चलाना है। और किनिया को राइडां कर लेते हो? सर जी कोई तकरीबन राइडां सर जी कोई 8-10 कोई 12 भी हो जाती, किसी में बहुत अच्छा दिन लग जाता, किसी का नहीं अच्छा दिन लग जाता। कितनी दिहाड़ी बन जाती? सर जी कोई 1800 2000 2200 रुपया सर जी इन्ने रनिंग जा जाते। और बिल कितना आया जी इस दफा? सर जी बिल का सर जी आया 2619 रुपये। 2619 रुपये बिल तो ठीक आया बिल सर जी हूँ सारी गल जिस तरह इस्तेमाल करनी उस तरह ही बिल आना ना सर जी, सूंघ इस्तेमाल करनी तो बिल भी दोस्तों अपना। पक्के वगैरह दिन बंद ही रखते हो? सर जी सारी गल सर जी हूँ कूलर है रात को 3-4 घंटे लाइदा उस वही लाइदा। अच्छा। तो हूँ 30 वाट के पक्खे लिया के लाए ने सर जी, तो उन्होंने थोड़ा अल्लाह पाक थोड़ा स्कीम हो गया। ठीक है। तो बिल सर जी जे तो 200 यूनिट टप गया तो सर जी 6 महीने सजा हो गई। तो 6 महीने सर जी मुसलसल उन्हें सानू ना 7,000 8,000 7,000 8,000 बिल भेजना। तो ऐलका सर जी बड़ा ना सूंघ के वरत्या तो 200 यूनिट थले ही रहा तो हूँ बिल का घट आ रहा है। तो नाज़रीन तुसीं देख रहे हो कि बिजली तो लोग इन्ना परेशान ने और यूनिट तो इन्ना तंग ने कि लोग कोशिश करते हैं रात को 3-4 घंटे सिर्फ पक्खा चलाया जाए और इस तो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल ना की जाए। एक छोटी जी ब्रेक लेने दोबारा हाज़िर हूँ। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, की करते की हो तुसी सर? हाँ जी बस तंग ही करते हैं। किन्नू तंग करते हो? घरदियां तंग करी ना। घरदियां तंग करते हो? बाजार होए खलोते हुए हैं आगे पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, बस इस करके फिर हर चीज़ का रेट ऊपर जा रहा वा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ मतलब हर चीज़ यानी कि ਅਸੀਂ बहुत परेशान हाँ काफ़ी ज़्यादा कि मतलब जीना इतने मुश्किल हो रहा पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਕਾफ़ी ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, सेल वगैरह भी घट गई, लोगों ने भी घट गई, बिल्कुल सेल वगैरह भी काफ़ी कम हो गई हुई है, सिर्फ इसी करके कि वो महंगाई ज़रा काफ़ी ज़्यादा हो गई। मार्केट कितने बजे बंद हो रही है? बाकी नहीं पूरे होंगे तो लैपटॉप कितों उन्होंने लैन आने
ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਰਕੀਟ 9 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਸ਼ਾਕ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ, ਲੇਕਿਨ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਆ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਥੱਲੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਗਏ ਟੌਪ ਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਟੌਪ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਵੇਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਥੱਲੋਂ ਟੌਪ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਲਾਈਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੱਥਰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਥਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਾਫੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਾਊਨ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਈਸ਼ਤ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਮਈਸ਼ਤ ਹੀ ਆਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਈਸ਼ਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, हुकूमत ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇ ਔਰ हुकूमत ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਮਈਸ਼ਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਮਈਸ਼ਤ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਨਾਮ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ हुकूमत की एक स्कीम आ गई है कि आबादी पाकिस्तान की बतेरी होगी जी, तो कुछ लोगों ने बाहर करना। हाँ जी, चले जाओगे मुल्क तो बाहर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी, आवाज़ पेगी तो जुत्ती भी नहीं पावांगे। ठीक है, नंगे पैरी निकल जाओगे? नंगे पैरी निकल जावांगे। इतने कुछ नहीं बनना? इतने कुछ नहीं बनना। की वजह? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਈਕਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਈਕਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਤਰਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ 1800 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਓਰੀਐਂਟ ਰੇਂਜ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ। ਅਗਰ ਸਵਾਰੀ को किराया नहीं ना है, अगर सवारी को कम होएगा तो सानू खुश करेगी। अगर तो सवारी भुखी मारी तो असी भुखे मार रहे हैं। ठीक है, लिहाजा के पेट्रोल घटदा, अल्लाह तुहाडा भला करे, कोई 10 रुपये वधना तो 70-80 रुपये के हिसाब नाल वधना। यह हुकूमत साढ़े ते मतलब कि एक रहमदिली करदी, घटा के 10 रुपये ना घटा के रहमदिली करदी। ये भी आसान है, ये भी आसान है उन्होंने। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਖੁਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮੌਤ ਰਿਜ਼ਕ ਤੋਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਗਈ, ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਓ ਨਾ, 30 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਲਾ 230 ਤੇ ਗੜਵੀ, ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਗੜਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੁੱਧ, ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਪਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ 30 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, नमाज पढ़ी दी है, अल्लाह पाक का नाम करा लईदा, सुबह निकली कि यार बस होने तेरे ते आस है तो यार बस होने कोई चंगी रोजी दे दी। लेकिन मेरे हिसाब ਨਾਲ कोई हफ्ता ही हो गया कि 1200 ਜਾਂ 1500 ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, 700-800 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ 2 ਜਾਂ 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा कोई 400-500 रुपये फड़िया होगा। पेट्रोल का खर्चा कट्टिए अपना या रोटी का खर्चा कट्टिए, 3 टाइम की रोटी साड़ी बाहर की होती है, लेकिन इन्होंने खुद चाहिए कि थोड़ा साढ़े बारे ना सोचन। ठीक हो बुजुर्गों, पेट्रोल फिर महंगा हो गया है, मजीद अगे खरे और महंगा होते जाना है। की समझ लो हालात ठीक रहेंगे, अगे गुजारा चल जाएगा? नहीं जी, जो हालात हैं ये इससे भी बदतरीन हालात हो सकते हैं। जो मौजूदा हुकूमत बुरे तरीके से फेल हुई है, इन्होंने बुरा हाल किया हुआ है। यकीन करें
लोगों के घर में भूख नाच रही है, भूख नाच रही है। यकीन करें, मैं इसी हाल रोड का पहला राइडर हूँ। ये 2022 मॉडल गाड़ी है। मैंने वो वक्त देखा हुआ है कि मैं अकेला यहाँ पे खड़ा होता था। अब यहीं जहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके मिकलोर रोड तक 250 राइडर आ गया है। और यकीन करें कि लोगों के घर में भूख नाच रही है। और लॉकडाउन लगा दिया है, लॉकडाउन से भी बुरा असर पड़ा है। 3000 2500 कमाते थे, अब 500 पे आ गए। ये अल्लाह पाक की शुक्री नहीं कर रहे, लेकिन हुकूमत पूरे तरीके से फेल हो गई है। यकीन करें, अवाम झोली उठा के बददुआएं निकाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, की हाल चाल है सर? पेट्रोल महंगा, बिजली गैस दे हर बिल भी शै महंगे। महंगी, हर शै ही महंगी है, कोई शै सस्ती नहीं हैगी है। ते माड़े आदमी दा अल्लाह ही निज़ाम चला रहा है, कोई हाल नहीं हैगा मुल्क दा, कोई नहीं पुछण वाला हैगा माड़े आदमियां नूं हैगा। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ नहीं ਖੜੇ वैसे ही चला रहे, ऑनलाइन नहीं चला रहे। ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। बहुत ज़्यादा घट गई हैं हमें, मोटरसाइकिल वाले की बहुत सवारियां हैं। गैस ते चला रहे हो पेट्रोल गैस से पेट्रोल दे गैस की रेट मिल रही है आजकल? गैस 350 रुपये दे रहे हैं। अच्छा, कुछ 400 दे रहे हैं। जिथे जिंदा लग रहा दा किते दा दा लग रहा है, उत्थे ही वो बेच रहे हैं। बस सुनाओ, गुजारा हो रहा फिर? बस मालक का शुक्र है, गुजारा तो होना ही होना। फिर औखे होवे सौखे होवे। घर भी गैस लगी जे? घर भी गैस लगी। कितना बिल कितना आया गैस का? बिल भाले ने आया नहीं हैगा, वैसे उस तरह पिछले महीने? पिछले महीने आया 1200 रुपया। अच्छा, 1200। और बिजली का? बिजली का आया वे 10,000। 10,000 रुपये की वजह की ऐसा चला रहे हो? बात कुछ भी नहीं चला की रहे हैं, पक्के ही चलाने। और असी माड़े आदमियों ने की चलाना है। वो एसी वाले को पक्का चला देता है? नहीं नहीं, एसी वाले किहड़े पक्के चलाने हैं? ये तो 10,000 भी बिल आ गया। बस इस तरह ही है, देख लो तुसी। पुछण वाला है वे इन्हां नूं, कोई नहीं पुछण वाला, कोई नहीं हैगा। गल सारी है, इन्हां नूं तुसी पैगाम दिओ हुकूमत नूं, क्योंकि माड़े आदमियों का भी ख्याल करन। बिल्कुल जी, खाली तगड़ियां का ही ख्याल करी जाते पे। कभी गैस महंगी, कभी पेट्रोल महंगा, कारोबार अगे नहीं है, टके दे कारोबार नहीं है। हुकूमत नूं चाहिए है कि माड़े आदमी का ख्याल करे। सुनाओ, गुजारा ठीक हो रहा है आजकल? वो नीली छत वाला कर रहा है, बंदे के हाथ में नहीं गुजारा करना। वो निज़ाम चला रहा तो चल रहा है। वो नुसरत ने गाई है ने, वही निज़ाम हस्ती वाकई वो ही चला रहा है, बंदे का काम नहीं। अब माशाल्लाह मेरा किराए का मकान है, 7 मेरे बच्चे, अकेला मैं कमाने वाला हूँ। ਤੁਸੀਂ 7 ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਦਨਾ ਸੀ ਲੋਡ। नहीं वो अल्लाह ने मेरे ते रहमत करती सी, तिया दे रहा रहमत। हाँ, ते बेटे दे खातिर दिल दी ख्वाहिश की नहीं होंदी। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਧੀਆਂ ਬਾਅਦ 2 ਬੇਟੇ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ਼ੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਾਲੇਗਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਤ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚਲਾਏਗਾ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ? ਦਿਹਾੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਆਵੇ 2000 ਵੀ, 5000 ਵੀ, 6000 ਵੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ 500 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। 8-8 ਦਿਨ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਸ਼ਮਾ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਪਏ। ਅੱਜ 10000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 20 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਫੜੇ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ? ਬਿੱਲ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਇਆ 18600 ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ 4 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ, 2 ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, LCD ਬਲਬ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬਲਬ ਹੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਲੇ? ਛੋਟੇ ਬਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ 9500 ਰੁਪਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 9.5 ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਬਸ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿੱਲ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਆਉਣਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਘੱਟ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਚੱਲਦੇ। ਪੱਖਾ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤੀ ਖਿੱਚਦਾ, ਬਲਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚਣਾ। ਸਟੈਂਡ ਪੱਖੇ ਨੇ 2। नाज़रीन, एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी 1000-1500 दिहाड़ी कमाता है,
ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਕੁਝ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, एहतजाज भी नहीं कर सकती। कम अज़ कम असी हुकूमत नूं पैगाम दे रहे हैं, आवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं कि लोगों वास्ते कोई भला सोचन, लोगों का भला करन। अज दे लोक राज तो मैनूं इजाज़त दिओ। अल्लाह हाफ़िज़।